हेलो फ्रेंड्स, आज आप डिस्कस करवाना थी तमारा बीकॉम अंदर आवतो एक चैप्टर सेल्स अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सेल्स अंडर द इंस्टॉलमेंट सिस्टम जे आप इंट्रोडक्शन थी स्टार्ट करिए। सेल्स अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेस बीकॉम अंदर आपणे बे चैप्टर आवे छे, एक हायर परचेस और सेकंड है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बेमा ऑलमोस्ट 90% सेम हो, 10% डिफरन्स ई आवे छे ओनरशिप। तो हायर परचेसना केसमां आपणे जे इंस्टॉलमेंटमां जे असेट परचेस करीए छीए अने एनुं रीपेमेंट आपणे इंस्टॉलमेंटमां करता होईए छीए। सेम इंस्टॉलमेंटमां पण एवी रीते होय छे के आपणे असेट परचेस करी सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट तरीके होय अने रिमेनिंग आपणे इंस्टॉलमेंटमां पे करता होय। पण डिफरन्स है हायर परचेस में पोजेशन आपने रिसीव थतुं होय, ओनरशिप न थती होय, ज्यारे इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पोजेशन विथ ओनरशिप बने मळी जाय। तो स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन थी। एन इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट परचेस एंड अ हायर परचेस सिस्टम ऑफ सेलिंग एंड परचेस ऑफ गुड्स। सो इट इज सिमिलर टू हायर परचेस। Like hire purchase, in installment system, an agreement is made between buyer and seller to purchase and sell of goods. The buyer makes certain down payment at the time of signing agreement, and balance is paying in installment over the period of time. So, in like hire purchase, agreement made between buyer and sellers, and at the time of making the agreement, buyer makes certain payment as a down payment, and remaining amount will be paid into a installment over a period of time. An installment system is a credit sales in which payments are made in installment over the period of time. In this system, the buyer gets the possession as well as the ownership of the goods at the time of signing the agreement. So, in a installment system, this is like a credit purchase or credit sales. When the agreement made, buyer makes certain amount as a down payment. At the time of making the down payment or making the agreement, signing the agreement, the buyer receive the possession and ownership. मतलब કે જ્યારે બાયર અને સેલર વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થાય છે, જ્યારે સાઇન કરે છે ત્યારે જ એને વસ્તુનો કબજો અને એનો માલિકી હક બંને મળી જાય છે. During the course of paying the installment, if the buyer default in a paying the installment, the vendor means a seller cannot respond the goods. In that case, the vendor can sue the buyer for the recovery of due. Like in hire purchase, even the paid installment cannot be forfeited in case of default of paying installments. मतलब कि अहींया इंस्टॉलमेंट सिस्टम अंदर જ્યારે બાયર જેને સર્ટેન અમાઉન્ટ ડાઉન પેમેન્ટ તરીકે આપ્યું અને રિમેનિંગ અમાઉન્ટ છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરવાનું હોય, તો બાય ચાન્સ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે નથી કરતો તો એઝ અ સેલર એ વસ્તુ માટે કોઈ રિસ્પોન્સ નથી કરી શકતો, પણ બાયર ઉપર એની જે આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ છે રિકવર કરવા માટે કોર્ટમાં કેસ ફાઇલ કરી શકે. જ્યારે હાયર પરચેસની અંદર તો એવું હોય છે કે જો બાયર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરે તો જેટલા એને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કર્યા હોય એ ફોરફિટ મતલબ કે એને રેન્ટ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે અને ગુડ્સ માટે ગુડ્સના રીપોઝેશન માટે સેલર કેસ કરતો હોય, જે અહીંયા એને રાઇટ્સ મળતો નથી. Thus, it can be said that installment system is a kind of credit sales where installment are entertained over the period of time and default in such payment cannot respond the goods, and in that case the vendor can only sue the buyer for the recovery of amount due. मतलब कि આપણે એવું કહી શકીએ કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમની અંદર એક પ્રકારનું ક્રેડિટ સેલ જ છે કે જ્યાં અમાઉન્ટ છે એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં આપણે રિકવર થાય છે અને જો બાયર ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે નથી કરતો તો ગુડ્સ આપણે રીપોઝેસ નથી કરી શકતા કે એનો રિસ્પોન્સ નથી કરી શકતા, પણ એ કેસમાં એઝ અ સેલર બાયર ઉપર આપણે જે આપણી અનપેડ અમાઉન્ટ છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ એના માટે કોર્ટમાં કેસ ફાઇલ કરી શકીએ છીએ. ફીચર્સ ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમમાં શું એના ફીચર્સ છે તો ફર્સ્ટ જોઈએ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પરચેસ સિસ્ટમ ઇઝ જસ્ટ લાઇક આઉટરાઇટ ક્રેડિટ સેલ ઓફ ગુડ્સ. मतलब કે ક્રેડિટ સેલ ઓફ ગુડ્સ જ છે કમ્પ્લીટ. આઉટરાઇટ ઇઝ મીન કમ્પ્લીટલી ક્રેડિટ સેલ ઓફ ગુડ્સ કે જ્યાં આપણે અમાઉન્ટ છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં રિકવર થાય છે. બાયર મેક પેમેન્ટ ઇન અ ડિફરન્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એઝ અ એગ્રીડ અપોન ધ એગ્રીમેન્ટ. मतलब કે બાયર છે એ અમાઉન્ટ છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરે છે એગ્રીમેન્ટમાં જે એગ્રી થયું હોય. બાયર ગેટ ઇમિડિયેટ પોઝેશન એઝ વેલ એઝ ધ ઓનરશિપ ઓફ ધ ગુડ્સ. બાયરને વસ્તુનો કબજો મળી જાય છે અને સાથે સાથે વસ્તુનો માલિકી હક પણ મળી જાય છે. સેલર કેન નોટ રિસ્પોન્સ ટુ ધ ગુડ્સ ઇફ ધ બાયર મેટ ડિફોલ્ટ ઇન ધ પેમેન્ટ ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બટ ઈ કેન સ્યુ અગેન્સ્ટ ધ બાયર ફોર ધ રિકવરી અમાઉન્ટ ડ્યુ. मतलब કે જો સેલર છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે ન કરી શકતો એઝ અ સેલર
તમે ગુડ્સ રિકવર કરવા માટે કોઈ એક્શન નથી લઈ શકતા, પણ બાયર ઉપર તમે કેસ ફાઇલ કરી શકો છો જે તમારે આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ છે રિકવર કરવા માટે. In case of default in the payment of installment, the total amount of installment already paid by the buyer cannot be forfeited. मतलब કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમની અંદર બાયરે ઓલરેડી જે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરી દીધા છે એ તમે ફોરફિટ કરી શકો ને, એટલે રિમેનિંગ અમાઉન્ટ જ તમે ડિમાન્ડ કરી શકો. ધ બાયર કેન સેલ ઓર મોર્ગેજ ધ ગુડ્સ ઇવન બિફોર ધ ક્લિયરિંગ ઓફ ઓલ ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. બાયર છે એ ગુડ્સ માર્કેટમાં સેલ કરી શકે છે એનો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ પૂરો ન થાય તો પણ, કારણ કે એ ઓનર હોય છે. Risk of goods asset are to be borne by the buyer just after the signing the agreement. So risk of the goods with buyer or say after signing the agreement. The buyer of the goods under installment has no right to return the goods to the seller. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમની અંદર બાયર પાસે રાઇટ્સ નથી કે એકવાર એને ગુડ્સ પરચેસ કરી દીધા પછી રિટર્ન કરી શકે. તો આ બધાના ફીચર્સ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં જોઈએ તો સર્ટેન મેઇન ટર્મ્સ જે આપણા ક્વેશ્ચનમાં કે ચેપ્ટરમાં આવવાની છે. First is a cash price. Cash price is nothing but the current market price of the goods or say asset. It is a price payable. It is the price that payable if the whole payment is made immediately. मतलब જો તમે અત્યારે કોઈ માર્કેટમાં વસ્તુ પરચેસ કરવા જાઓ અને ઇનિશિયલી તમારે જે કેશ પે કરવા પડે, that is not a cash price. Asset account is debited with the cash price and calculation of depreciation is also made on a cash price. मतलब कि આપણે અસેટ અકાઉન્ટમાં જે એન્ટ્રી કરવાની થાય લાઈક કોસ્ટ ઓફ અસેટ, તો કોસ્ટ ઓફ અસેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ કેશ પ્રાઇસ ઓફ ધી અસેટ્સ. અને ડેપ્રિસિએશનનું જે કેલ્ક્યુલેશન આવે છે એ પણ આપણી આ કેશ પ્રાઇસ મતલબ કે કોસ્ટ ઓફ અસેટ ઉપર આવે છે. ઇન્ટરેસ્ટ અમાઉન્ટ ઓલ્સો કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન અનપેડ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ. ઇન્ટરેસ્ટનું જે કેલ્ક્યુલેશન આવશે એ રિમેનિંગ અમાઉન્ટ ઓફ કેશ પ્રાઇસમાં આવશે. Down payment. Generally, buyer pays certain amount to the vendor at the time of signing the agreement. मतलब કે જ્યારે એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરવામાં આવે છે સેલર અને બાયર વચ્ચે, તો એ ટાઈમે એક સર્ટેન અમાઉન્ટ પે કરવામાં આવે છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ડાઉન પેમેન્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. Generally, the rate of interest is clearly mentioned in the agreement. The interest is to be calculated on the balance after deducting down payment from the cash price as per the installment time period. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એગ્રીમેન્ટમાં મેન્શન હોય છે. ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન અસેટની જે કેશ પ્રાઇસ હોય એમાંથી જે ડાઉન પેમેન્ટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સાઇનિંગ ધી એગ્રીમેન્ટ જે આપ્યા હોય માઇનસ કરવામાં આવે છે, એટલે જે રિમેનિંગ અમાઉન્ટ છે એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવામાં આવે છે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઇચ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઓન રેગ્યુલર ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ જનરલી ફિક્સ્ડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ અનપેડ કેશ પ્રાઇસ આફ્ટર પેઇંગ ધ પેમેન્ટ ઓન ધ સાઇનિંગ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. જનરલી ઇન્ટરેસ્ટ અમાઉન્ટ ઇઝ ઇન્ક્લુડ ઇન ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. સો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ કેશ પ્રાઇસ માઇનસ ડાઉન પેમેન્ટ, એટલે રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ મળે છે અને જેટલા પીરિયડ માટે એને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરવાના હોય એ પ્રમાણે વિથ ઇન્ટરેસ્ટ એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ નથી. જનરલી ઇન્ટરેસ્ટ આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. Other details of terms and condition. If the contract terms and condition not mentioned, then certain clarifications are clear, such as for the returning of product, amount paid up to this is additional interest in case of late payment, etc. So other detail may be mentioned in the agreements like other terms and conditions. Understanding of cash price, installment and interest. તો કેશ પ્રાઇસ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અને ઇન્ટરેસ્ટને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે આપણે એક સ્મોલ હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. Gyani purchased a machine on 1st January 2017 from the Mittal Limited on the installment purchase system. Following are required particular relating to a contract. So first, cash price, that is a cost of goods or sale. Price paid rupees 40,000 on the signing the agreement. This is known as the down payment. Third, annual installment, first, second, third. So there are 3 installment and annual interest rate at 10%. તો આપણે આને સમજીએ કેલ્ક્યુલેશન્સ માટે. Cash price of machine 1 lakh, less down payment at the time of making the agreement 40,000. So this is the balance cash price on 1st January 2017. Now interest 10%. So add interest due, 60,000 is the balance amount into 10%, 6,000 less first installment, and this is the first installment 26,000. So deduct 26,000. So balance of cash price on 1st January 60,000 plus 6,000, 66,000 minus 26,000 comes to 40,000.
Now add second year interest, second year, so we have a balance 40,000 into 10%, 40,000, 4,000, add less installment, annual installments 24,000, so minus 24,000, so we get 40,000 plus 4,000, 44, minus 24, it comes to 20,000, balance cash price of 1st January. Now next third installment, before due of third installment, first the interest we have to add it, so interest due 20,000 into 10%, 2,000, and the third installment 22,000, so balance is nil. Clear? તો અહીંયા એક સિમ્પલ આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું છે કે જ્યાં આપણી કેશ પ્રાઇસ છે, ડાઉન પેમેન્ટ છે, બેલેન્સ કેશ પ્રાઇસ મળે, એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન આવ્યું, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ માઇનસ કર્યું. તો આ રીતે આપણે એક વર્ટિકલ ફોર્મેટ બનાવી શકીએ, અથવા તો વર્ટિકલની જગ્યાએ આપણે અનધર કેલ્ક્યુલેશન્સ પણ કરી શકીએ. લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્રીવિયસ કેલ્ક્યુલેશન્સ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ટેબલ. જે આપણે ફર્સ્ટ ટેબલ લર્ન કર્યું, સેમ એની જગ્યાએ જો આપણે આવું ટેબલ બનાવવાનું થાય, જ્યાં ડેટ લખ્યું છે, પર્ટિક્યુલર્સમાં ડિટેલ્સ લાઇક ડાઉન પેમેન્ટ, કેશ પ્રાઇસ એટસેટ્રા, ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ પ્રાઇસ plus interest less installment equal to closing balance. Now 1 lakh is a cash price. Now after the cash price, at the time we paid the down payments, so down payment, in the down payment generally interest is 0, so down payment 40, 1 lakh minus 40,000, so closing is 60 as on 1st January. Now at the year end, so this closing become the opening at the time of 1st January. Now interest 60,000 into 10%, first installment 1st January, so installment first, 60,000 is the opening into plus interest 6,000, 10%, so 60 plus 6,000 minus 26,000 installment, so 40 closing. Next year opening. Now second installment, at the time of second installment, at the end of second year, interest calculations 40,000 into 10%, 4,000, and installment is 24,000, so 40,000 plus 4,000 minus 24,000, it comes to 20,000. This is the closing balance, becomes the opening in next year. Third, this is the last installment, 20 into 10%, 2,000, and the 22,000 installments, so balance is 0. Here depreciation on assets, generally depreciation is calculated under the straight line method or diminishing balance method. SLM is also called fixed installment method, and DMB is also known as the written down value method. Here in the SLM, depreciation is calculated on the cost of asset, it means cash price at the fixed rate on each year, while in WDB method depreciation will be calculated at fixed rate after deducting depreciation of each year from the cost of asset, it means on book value of assets. આ એટલા માટે છે કારણ કે આપણે ક્વેશ્ચન કરતા હોય તો અસેટ અકાઉન્ટ પણ બનાવવાનું થશે, સાથે સાથે એનું ડેપ્રિસિએશન આવશે. તો ડેપ્રિસિએશનમાં તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ફેમસ કે પોપ્યુલર બે મેથડ છે, સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ છે અને WDB મેથડ છે. સો સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ હોય તો આપણે અસેટની કોસ્ટ ઉપર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, અને એવરી યર ડેપ્રિસિએશન આપણું સેમ હોય. જ્યારે રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ હોય તો એવરી યર ડેપ્રિસિએશન આપણું રિડ્યુસ થતું જાય, મતલબ કે આપણી બુક વેલ્યુ પ્રમાણે થાય છે. Clear? Next point is a journal entry in the both the books, purchaser means and seller. So in the books of hirer matlab purchaser, in the books of vendor matlab seller. Here so number of entry and transaction આપણે લર્ન કરીએ. ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરીએ so at the time of agreement, hirer મતલબ purchaser, વેન્ડર મતલબ સેલર. જે પરચેસ કરે છે એના માટે અસેટ હશે એટલે એન્ટ્રી પાસ કરશે, અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ મતલબ કેશ પ્રાઇસથી અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશું. હવે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ જે આપણું રિમેનિંગ અમાઉન્ટ આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પે કરવાની છે એના બેઝ ઉપરથી આપણે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરશું, અને ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ડેબિટ કરી નાખશું એઝ પર અક્રુઅલ સિસ્ટમ. એટલે આપણે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશું, ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ વેન્ડર અકાઉન્ટ. તો આ એન્ટ્રી પાસ કરશે હાયરર. સેમ વે વેન્ડરર મતલબ સેલર, સેલર માટે સેલ્સ છે એટલે એ પરચેસર મતલબ કે હાયરર અકાઉન્ટ ડેબિટ કરશે, ધીસ ઇઝ ધ પરચેસ. ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ, ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ સેલ્સ કેશ પ્રાઇસ.
ક્લિયર? તો પરચેસર માટે અસેટ પરચેસ છે, જ્યારે સેલ કરવા માટે એ સેલ્સ છે. બંનેની બુકમાં ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ઓપન કરવામાં આવતું હોય છે. નાવ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સાઇનિંગ ધ એગ્રીમેન્ટ ડાઉન પેમેન્ટ મેડ, મતલબ કે હવે આપણે જ્યારે ડાઉન પેમેન્ટ પે કરી છીએ, સો એઝ અ હાયરર એના માટે પેમેન્ટ છે અને એઝ અ વેન્ડર એના માટે રિસીટ છે. તો હાયરર જ્યારે પે કરશે તો એન્ટ્રી પાસ કરશે વેન્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ બેંક અકાઉન્ટ. જ્યારે વેન્ડર એન્ટ્રી પાસ કરશે અને રિસીવ થશે સો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ હાયરર અકાઉન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ ડાઉન પેમેન્ટ રિસીવ, ધીસ ઇઝ ધ ડાઉન પેમેન્ટ પેડ. નાવ વેન ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બીકમ ડ્યુ, હવે જ્યારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ થાય છે તો સાથે સાથે પહેલાં આપણું ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ થાય ને પછી આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવાનું. તો આપણું ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ થશે તો હાયરર માટે ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ છે એટલે ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. જે પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ પોર્શન છે આ એની એન્ટ્રી છે. સેમ વે વેન્ડર માટે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે એટલે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ તરીકે રેકોર્ડ કરશે. નાવ ધ ફોર્થ એન્ટ્રી વેન ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇઝ પેડ, હાયરર પે કરે છે વેન્ડરરને તો વેન્ડરર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક બાય ધ વેન્ડરર, એને રિસીવ થશે સો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ હાયરર અકાઉન્ટ. નાવ નેક્સ્ટ at the year end when the depreciation provided, so depreciation is for the asset purchase, મતલબ કે હાયરર માટે જ એટલે કે પરચેસર માટે અસેટ છે, સેલર માટે તો ગુડ સેલ્સ છે એટલા માટે ડેપ્રિસિએશન એન્ટ્રી નહીં આવે, પણ હાયરર માટે આવશે તો ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અસેટ અકાઉન્ટ્સ. ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર નો એની એન્ટ્રી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ફોર ધ ક્લોઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ એન્ડ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ એટ ધ યર એન્ડ, આપણું જે ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ છે અને ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ છે આપણા નોમિનલ અકાઉન્ટ છે, તો યર એન્ડ આપણે નોમિનલ અકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરીએ એની એન્ટ્રી પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. સેમ વે વેન્ડર માટે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે એ પણ એનું ઇન્ટરેસ્ટનું અકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરશે સો ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ. સો અબોવ એન્ટ્રી 1 and 2 ઇઝ પાસ ઓનલી એટ ધ ટાઈમ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇન ધ ફર્સ્ટ યર, મતલબ કે આપણે કેશ પ્રાઇસ સાઇનિંગ જે એન્ટ્રી કરી છે અસેટ પરચેસની અને ડાઉન પેમેન્ટ, આ ફર્સ્ટ 2 એન્ટ્રી છે જે વર્ષમાં આપણે એગ્રીમેન્ટ કરી એ વર્ષમાં હોય. રિમેનિંગ એન્ટ્રીની વાત કરીએ તો રિમેનિંગ એન્ટ્રી મીન્સ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ, ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ક્લોઝિંગ, મતલબ એવરી યર આપણે 4 જર્નલ એન્ટ્રી પાસ કરવાની હોય છે. while the remaining entry pass every year up to the date of end of contract. Now required ledger accounts in the books of purchaser. Purchaser ની બુક્સમાં કેટલા અકાઉન્ટ્સ બનાવવાની જરૂર પડે જો આપણે નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ કીધું હોય તો ફર્સ્ટ અસેટ અકાઉન્ટ, સેકન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ, વેન્ડર મતલબ સેલર અકાઉન્ટ એન્ડ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ્સ. required ledger account in the books of vendor. Vendor માટે ક્યાં આવે છે તો purchaser, interest suspense and interest account. For solving the question following information is required like cash price, rate of interest, installment. આ ત્રણ ડિટેલ આપણી પાસે હોવી જોઈએ તો આપણે ઇનિશિયલી આપણે જે ટેબલ બનાવ્યું હતું એ ટેબલ પ્રમાણે આપણે વર્કિંગ કરી અને કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકીએ. જ્યાં આપણે યાદ રાખવાનું થશે રિમેમ્બર દેટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પરચેસ પ્રાઇસ is equal to down payment plus installment or say cash price plus total interest. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પરચેસ પ્રાઇસ ઓર હાયર પરચેસ પ્રાઇસ બંને સેમ જ હોય છે ફાઇનાન્શિયલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. લીગલી આપણે વાત કરીએ તો ખાલી ઓનરશિપ રાઇટનો ડિફરન્સ હોય છે, અધરવાઇઝ હાયર પરચેસ અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સિસ્ટમ ફાઇનાન્શિયલી કોઈ ડિફરન્સ નથી. ક્લિયર? સો અહીંયા આપણું થિયરિકલ પાર્ટ્સ બધા કમ્પ્લીટ થાય છે અને હવે આપણે જે સ્મોલ ક્વેશ્ચન છે લાઇક કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, કેશ ફ્લો એટસેટ્રા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરશું. આ સાથે આપણો લેક્ચર અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. થેન્ક યુ.